صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے، ایک دن گھر میں آئے نبی، بولے کہ ذوف طبیعت ہے، پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے نبی میری دختر، لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکوں قلب مضطر۔ دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن، بولے یہ ہے خوشبو کیسی، تحت کسا یوں لگتا ہے، تحت کسا یوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام، گرچہ اجازت مل جائے، تحت کسا جائے غلام۔ بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا عکس ہو نور عین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، آ پہنچے شہ کرب و بلا، بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا، بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کے چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے سخن یہ زہرا کا، بولے نبی سے شہ بطحا، کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا؟ بولے نبی تو مجھ سے ہے، بولے نبی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں میرے حسین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ پہنچے حسین بھی تحت کسا، وقت ابھی کچھ گزرا تھا، فاتح خیبر آ پہنچے، بولے مجھے ہے یوں
लगता, चादर के नीचे वो है, चादर के नीचे वो है, ढूंढते हैं जिन्हें मेरे नैन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। सुन के कलाम शेर खुदा फातिमा ज़हरा ने ये कहा, आपके बच्चे और नबी इस दम सब है तहत किसा, इल्म अदब व तहारत के, इल्म अदब व तहारत के, गोया है मरजल बहरैन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। बोले अली पैगंबर से अब्र करम जो इधर बरसे, मैं भी आपके पास आऊं, शहर को निस्बत है दर से, फासला थोड़ा सा भी नहीं, फासला थोड़ा सा भी नहीं, आपके और मेरे माबैन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। बोला कुरान से यूं कुरान, आओ ए कुल्ले ईमान, एक ही नूर है दोनों का, एक है नबी एक इमाम ज़मान, तहत के साथ तुम भी आओ, तहत के साथ तुम भी आओ, फातह खैबर बद्र हुनैन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा। आ गए तहत के साजो अली, कहने लगी तब बिन्त नबी, बाबा आप पे मेरा सलाम, आओ क्या अंदर मैं भी। तब ये हबीब खुदा ने कहा, तब ये हबीब खुदा ने कहा, आ जाओ मेरी नूरे ऐन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। ज़ेर के साथ जब पांचों तन जमा हुए सब मिस्ल चमन, बोला फरिश्तों से ये खुदा, तहत किसा है जितने बदन, मैंने बनाई इनके लिए, मैंने बनाई इनके लिए, अर्शो फर्श की ज़ेबो ज़ैन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। बोला खुदा से जिब्राइल, ए आलम के वकील व कफील, इनमें छठा मैं बल जाऊं, गर हो इजाजत रब जलील, फर्श जमी पे जाऊं मैं, फर्श जमी पे जाऊं मैं, पा जाऊं कुर्बे सिबतैन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। आए ज़मी पे जिब्राइल, बोल नबी से ये फ़ख्र खलील, आप पे बाद दुरूद सलाम, फरमाता है ये रब जलील, अहल किसा की मोहब्बत में, अहल किसा की मोहब्बत में, खल्क किए उसने कौनैन। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। इसके बाद है फरमाता, रिज़्क़ को आप से दूर रखा, इतना पाक रखा सबको जितना तहारत का हक था। अहले बैत की खिलकत पर, अहले बैत की खिलकत पर
نازا ہے رب الحرمین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تب یہ حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث قصہ جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا. قسم ہے مجھ کو رسالت کی قسم ہے مجھ کو رسالت کی پائیں گے شیعہ سکھ اور چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معجزۂ جناب زینب سلام اللہ علیہا. یہ کہانی مشہور ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت یا بیماری یا بلا یا مشکل آ پڑے تو ایک گلاس شربت لے کر یہ مشہور کہانی پڑھے یا سنے اور جناب زینب کی نظر دے اور اس کے ثواب ان کی آل و اولاد کو ملے، ایسی دعا کرے. ایک شہر میں ایک آدمی رہتا تھا. اس کی عورت دونوں آنکھوں سے اندھی تھی. وہ مومنہ امام حسین کی خاص نیاز مند تھی. ہر وقت امام حسین کی مجلس میں جاتی تھی اور امام کے ذکر کو سنتی تھی کہ میدان کربلا میں امام حسین پر بہت مصیبت پڑی. امام حسین کے بعد جناب زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی، دونوں بازو میں رسیاں باندھی گئی، کھلی پٹوالے اونٹ کے اوپر بیٹھا کر شہیدوں کے سر کو نیزوں پر بلند کر کے شام و کوفہ میں آپ کو در بدر گھمایا گیا. یزید کے بھرے دربار میں 700 کرسیوں پر بیٹھانے والوں کے بیچ جناب زینب کو ایک قیدی کی طرح کھڑا کیا گیا. شام اور کوفہ میں جناب زینب پر گزرنے والی ایسی مصیبتوں کے بارے میں وہ نابینا عورت تمام مجالس سنتی تھی اور جناب زینب کی تکلیفوں پر اور دربدری پر بہت رویا کرتی تھی اور روتے روتے غش کھا جاتی. جب ہوش میں آتی تو رات اور دن سوچتی رہتی. ہائے زینب، کوفے اور شام میں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اکیلے. اور وہ عورت دل میں کہتی، اماں زینب، میں تو دونوں آنکھوں سے اندھی ہوں، اس لیے میرے خوابوں میں آ کر اپنے دکھوں کا حال بتاؤ تاکہ میں دنیا میں آپ کے دکھوں سے غافل نہ رہوں. ایک رات کو مومنہ کی دعا قبول ہوئی. آدھی رات گزرنے پر جناب زینب در بدری کی حالت میں اس مومنہ کے خواب میں آئی. اے مومنہ، جیسے مجلسوں میں سنا تھا ویسی ہی حال میں اس مومنہ نے اسے دیکھا. جناب زینب کو در بدری کی حالت میں دیکھا تو زور زور سے رونے لگی اور جناب زینب کے دامن کو چومنے لگی. یہ خواب دیکھ کر جب مومنہ جاگی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خواب میں جناب زینب کی در بدری کی حالت دیکھ کر وہ مومنہ نے دل میں منت مانی کہ آج سے میں بھی امام حسین کا سوگ مناؤں گی اور کالی چادر اوڑھوں گی، اور جب میں ملک شام میں زیارت کے لیے جاؤں گی تو جناب زینب کے روضے مبارک سے چادر لے کر ہی اپنا سوگ اتاروں گی. اسی طرح کی منت اس مومنہ نے مانی اور چادر اوڑھ لی. اسی روز صبح سویرے وہ مومنہ جاگی تو اس کے شوہر اور بچوں نے دیکھا کہ اس مومنہ کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی ہے تو سب بہت خوش ہوئے. انہوں نے مومنہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس نے کالی چادر کیوں اوڑھی ہے. مومنہ نے بتایا، میں نے آج رات کو خواب میں جناب زینب کو شام اور کوفہ میں در بدر حالت میں دیکھا ہے اور ان کی ہی مہربانی سے میری دونوں آنکھوں میں روشنی آئی ہے. میں نے انہی کے سوگ میں یہ کالی چادر اوڑھی ہے، اور جب تک میں شام کی زیارت نہیں کروں اور ان کے روضے سے چادر لے کر اپنی یہ کالی چادر نہ اتاروں تب تک میں یہ کالی چادر پہنوں گی. دنیا کے نرم گرم میں 13 برس بیت گئے. آخر 13 برس بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مومنہ کو زیارت نصیب ہوئی. اس نے گھر سے جانے کی تیاری کی اور جناب زینب کے روضے مبارک پر چڑھانے کے لیے اس مومنہ نے ایک اچھی چادر بھی ساتھ لی.
وہاں مومنہ شام پہنچی اور جناب زینب کے روضے میں جا کر اس نے خوب آہوزاری کی دعا اور مناجات میں سحر ہوئی، فلاں دن وطن جانے کے خیال کیا اور اپنے ساتھ جو چادر لائی تھی اسے اس نے جناب زینب کے روضے پر چڑھا دی اور روضے پر چڑھائی چادر کو خود لینا چاہا۔ یہ دیکھ کر روضے کے خادم نے کہا، اے بی بی، جناب زینب کے روضے پر چادر سب چڑھاتے ہیں لیکن کوئی یہاں سے چادر لیتا نہیں۔ یہ سن کر مومنہ چادر لینے سے رک گئی اور دل میں بہت افسوس کرنے لگی کہ میری منت پوری نہیں ہوئی۔ انہی خیالوں میں رات کو وہ سو گئی تھی کہ جناب زینب اس کے خواب میں آئے اور کہا، اے میری موہب عزادار، تو گھبرا نہیں، کل تیری منت پوری ہو جائے گی، میرے روضے کی چادر تجھے مل جائے گی۔ اسی خادم روزے کے خواب میں بھی جناب زینب آئی اور فرمایا، میری ایک عزادار منت مان کر بیٹھی ہے کہ میرے روضے کی چادر لے کر اس کو اپنا سوگ اتارنا ہے، اس لیے کل اس مومنہ کو میرے روضے کے اوپر سے ایک چادر دے دینا۔ سویرا ہوا، وہ مومنہ پھر روضے میں گئی تو خادم نے اس سے معافی مانگی اور کہا، بی بی تم جو چاہو چادر لے لو، آج رات کو میں نے خواب میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے خادم، تو نے میری ایک عزادار کو منت پوری نہیں کرنے دی، کل صبح ڈھونڈ کر روضے سے ایک چادر اسے دے دینا، اس لیے یہ چادر تم کو دیتا ہوں، اپنی منت پوری کر لو۔ یہ سن کر مومنہ نے کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میرے خواب میں بھی آئی تھی اور فرمایا تھا تیری منت کل پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر مومنہ نے روضہ مبارک کی چادر اوڑھ لی اور اپنی کالی چادر اتار دی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم اس مومنہ کی طرح ہر ایک کی حاجت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں پوری کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، یہ بھی مثل نبی جان شبیر ہے، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، فاطمہ کی ہے سب خوبیاں اس کے پاس، عصمتوں کے قبیلے کی یہ ہے اساس، گفتگو میں بھی ہے آیتوں سی مٹھاس، یہ اگر کہہ جنت سے آئے لباس، اس کے لہجے میں بھی ماں کی تاثیر ہے، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، ہر عمل اس کا لگتا ہے مریم نما، با خدا دور حاضر کی ہے ہاجرہ، اس کا کردار ہے نور کا آئینہ، عصمتوں کا ہے قرا گئے فاطمہ، یہ اسی نور قرا کی تفسیر ہے، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، ناز کرتے ہیں اس پر حسین و حسن، ماں سمجھتے ہیں حسنین اور ہے بہن، اس پر قربان ہے نور کی انجمن، آیتوں نے کہا زینت پنجتن، ایسی کس کی زبان میں تقدیر ہے، نام زینب
زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، آیتوں کے گھرانوں میں رہتی ہے یہ، کبریائی خزانوں میں رہتی ہے یہ، دین کے پاس بانوں میں رہتی ہے یہ، نور کے شامیانوں میں رہتی ہے یہ، اس کے سر کی ندا روح تطہیر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، یہ عنایت ہے حیدر پر رحمان کی، ہر عمل ہے سند اس کے ایمان کی، عالمہ ہے یہ زہرا سے قرآن کی، جان ہے یہ نبی کے دل و جان کی، چشم زہرا کے خوابوں کی تعبیر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، اس کو بخشا ہے قدرت نے وہ افتخار، اس کے بابا امامت کے ہے تاجدار، اس کے دو بھائی ہے نور کے شاہکار، اور ایک ہے وفاؤں کا پروردگار، یہ جو جنت ہے سب اس کے جاگیر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، کربلا اس کی تقریر نے عام کی، کفر زادوں میں تبلیغ اسلام کی، کر کے مجلس بپا بھائی کے نام کی، دفن کر دی حکومت تلک شام کی، اس کا خطبہ بھی ہے در کے شمشیر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے، زہرا کی تصویر ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پڑھنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، سران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے ہیں۔ پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما، الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، قاسم الجبار المبیر الولاء المدرکین، ربی شہداء صدقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار، النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی، علی عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود احمد ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
وآل أهل بيته والطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یا فارس الإعجاز أدركني، يا بصول مهدي أدركني، يا بالقاسم أدركني ولا تدانا فإن عاجز الذليل. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل، آج شب جمادی الاول کی 5 تاریخ ہے. سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں، جمادی الاول کی 5 تاریخ بی بی شہزادی زینب کبریٰ علیہ السلام کے ولادت کی ایک تاریخ ہے، مشہور و معروف. اور یہ مشہور و معروف اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ جشن جو ہے 5 جمادی الاول کا کربلا میں منایا جاتا ہے. اکثریت جس وقت کہیں سال پہلے جب میں گئی ہوئی تھی، یوں تو حدیثوں میں بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے، اور میں جب گئی تھی تو یہ ہو سکتا ہے یہ جمادی الاول کی 5 تاریخ ہوگی، کئی سالوں کے پہلے کی بات کر رہی ہوں. وہاں اس وقت قلعہ زینبیہ کا مقام موجود تھا، اس پر انہوں نے چراغاں کو جلایا تھا اور ولادت جشن شہزادی بی بی زینب علیہ السلام منا رہے تھے. خیر، آج آپ تمام کو جتنے اس چینل کو اور شہزادی کی ولادت کا دن اس چینل کے ذریعے منایا جا رہا ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے میں شہزادی کی ولادت کی مبارکبادی آپ تمام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اور دعا مانگتی ہوں کہ ہر ایک کو شہزادی کے روزے کی زیارت نصیب کرے. الہی آمین. سب سے پہلے شہزادی کی جب ولادت ہوئی، چاہے وہ پہلی شعبان ہے، چاہے وہ جمادی الاول کی 5 تاریخ ہے، جب بھی منائی جاتی ہے شہزادی کی ولادت تو بڑے شور سے، جوش سے، جوش سے منائی جاتی ہے. عزیزان محترم، یہ شہزادی کا کیا کہنا، مستورہ کا کیا کہنا، اس ہستی کا کیا کہنا. اور سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے جو آیت کو سرنامہ کلام کیا ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 72. یوں تو سورہ احزاب میں 73 آیت سے یہ آیت نمبر 72 ہے. جی، اب یہ آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے، ہم نے ایک بوجھ، اس آیت کو آپ نے کہیں مرتبہ میری ہی زبانی آپ نے اس کو سماعت فرمایا ہے. جی عزیزان محترم، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو ایک بوجھ کی ذمہ داری دینا چاہا، جو ذمہ داری کو لینے کے لیے زمین، آسمان اور پہاڑوں نے انکار کر دیا.
अब खुदा यहाँ क्या बताना चाहता है कि पहाड़, जमीन और आसमान कमजोर हैं? नहीं, जिसने इस जिम्मेदारी को उठाया है वो बहुत ज्यादा शुजा है। खुदा ये बताना चाह रहा है। अल्लाह अकबर। अजीजा ने मोहतरम, शहजादी बीबी जैनब अलैहिस्सलाम की, चाहे वो जमादिल अव्वल की 5 तारीख हो, चाहे वो शाबान की 1 तारीख भी क्यों ना हो, जब शहजादी की विलादत हुई, अल्लाह अकबर, रिसालत बाब और मौलाए कायनात शहजादी फातिमा तो ज़हरा के घर में एक रौनक आ गई, एक जश्न मनाने लगे। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने, शहजादी फातिमा तो ज़हरा ने मौलाए कायनात से ये कहा कि हम अपनी दुख्तर व नेक अख्तर का नाम क्या रखेंगे, जो कि शहजादी जानती थी, लेकिन हम और आपकी एक तलकीन के लिए शहजादी सवाल कर रही है। मौलाए कायनात ने कहा कि मेरी दफ्तर का नाम मेरे रसूल, क्योंकि वो हो और मैं नाम रखूं, हरगिज हो नहीं सकता। मेरे भाई रसूल रिसालत माब आएंगे और वो नाम रखेंगे। जब रिसालत माब तशरीफ ले आए, उनके मुबारक कदम मौलाए कायनात के घर तशरीफ ले आए, मौलाए कायनात ने कहा कि अब मेरी दफ्तर का नाम आप रखिए। तो रिसालत बाप कह रहे हैं कि इस दफ्तर, इस आपकी दफ्तर का नाम मैं नहीं बल्कि खुदावंदे आलम इसका नाम रखेगा। इतना कहना था। जिब्राइल नाजिल हुए और जिब्राइल नाजिल होकर सबसे पहले मौलाए कायनात और रिसालत माब को उनकी विलादत, शहजादी की विलादत की एक मर्तबा मुबारकबादी देते हुए कहते हैं, खुदावंद आलम ने कहा है कि इस नेक दख्तर का नाम रखा जाए ज़ैनब, यानी शहजादी का नाम भी जो आया है वो आसमानों की तरफ से आया है, खुदा की तरफ से आया है। और ये नाम यानी मेरा शायद कह देना भी बड़ा आसान, आपका सुन लेना भी बड़ा आसान, लेकिन अजीजा ने मोहतरम, देखिए कहा जाता है कि जब नाम खुदा की तरफ से आता है तो इसमें बहुत ज्यादा गहरा मकसद होता है। वो भी मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की दख्तर हो। अल्लाह अकबर। और खुदावंद आलम वो नाम भेज रहा हो। चलिए अजीजा ने मोहतरम, इस नाम की तारीफ आप कहीं मर्तबा सुन चुके, इस नाम का कसीदा आप तमाम ने कहीं मर्तबा सुन चुके, फिर भी ये दोहराए तभी जाके जश्न मुकम्मल होता है। फिर भी मैं ये कह दूं, ये ना खुदावंद आलम कुरान मजीद में कह रहा है कि हमने आपको जमीन अता की, औलाद अता की, दौलत और माल अता की। ये जमीन, जमीन की तमाम रौनकें ये आपके लिए जीनत है। औलाद है ये आपके लिए जीनत है, ऐ इंसान ये आपके लिए जीनत है, माल और दौलत है ये आपके लिए जीनत है। यानी खुदा कुल कह रहा है हमने दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजों को कल्प किया है वो आप तमाम के लिए जीनत है। खुदा ने एक जीनत बना दी। आम इंसान गुनहगार हकीर और जलील के लिए ये जीनत बना दी है। लेकिन अजीजा ने मोहतरम, वो मेरा मौला, मौलाए कायनात, अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात जो दुनिया के और आखिरत के, वो 7 आसमानों के, वो सिदरतुल मुंतहा के, वो जन्नत के जो जीनत बनी है, अल्लाह अल्लाह, जो मौला का नाम एक जीनत बना है। मौलाए कायनात दुनिया व आखिरत की जीनत है। और वो उसकी जीनत मौलाए कायनात की क्या कहूं और कैसे कहूं। अजीजा, शायद हमने शहजादी बीबी जैनब की हस्ती को सिर्फ हमने यूं ही सरसरी जान लिया है। वो मौजूज नुमा है जी। 14 मासूमीन में हम शामिल नहीं है नाम, मैं तो ये कहूंगी नाम शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी शहजादी मौजूज नुमा है। उस हस्ती का क्या कहना। आज शहजादी की विलादत है, जब
तक जश्न पड़ी जाए, जब तक आप जश्न को सुनते रहे, आप अपनी उम्मीदों को, आप अपनी हाजतों को, आप अपनी दुआओं को शहजादी की खिदमत में पेश कर दो, वास्ता देकर खुदा के बाराने रहमत में पेश कर दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि जब जश्न होता है, जब विलादत की शब होती है, जब तमाम तैयार होके शामिल हो जाते हैं, कि खुदा कहता है हम नूर की तजल्लियां आए। देखिए, हम और आप विलादतों में जब महफिलों में चले जाते हैं, एक रौनक हो जाती है, एक समा हो जाता है, एक नूर अलन नूर हो जाता है, तो उसमें एक जोश आ जाता है, सब मिलके पढ़ते हैं। लेकिन खुदा कह रहा है उस जगह पर हम हमारी नूर की तजल्लियां वह नाजिल करते हैं। तो बाप बरकत वो घर है जिस घर में हम चैनल के जरिए ये जश्न को सुनते हैं। जश्न के फर्श को बिछा लेना अपने घर में, एक जश्न का माहौल बने। ऐसा भी शब है, शब जब विलादतों की होती है, हम शीरीन को बनाकर हदिया पेश करते हैं, शहजादी को हदिया पेश करते हैं। जिस मासूम की विलादत होती है उस मासूम को हदिया पेश करते हैं, करना भी जरूरी है। खैर चलिए, बात आ गई तो ये भी कहती चली जाऊं, अगर कोई मुसीबत हाल है, अगर कोई परेशान हाल है, वो एक तस्बी पूरी एक तस्बी सलवात की भेजकर हदिया शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को पेश कर दे, और फिर फरियाद करो कि परवरदिगारा वास्ता इस शहजादी का, वो मस्तूरा, वो हस्ती के सदक़े में मुसीबतें दूर हो जाएगी। और बड़े मोतबर उलमाए दीन, आयतुल्लाह दीन, फुकरा ये कहते हैं कि अगर कोई आपकी हाजत है तो आप 99 दाने आप पढ़कर एक बाकी रखें, एक बाकी रखें, और कहें कि मालिक के मेरी हाजत पूरी हो जाए सदक़े बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के, तो मैं फिर ये एक दाने की एक सलवात मैं दोबारा भेजूंगी। 99 टाइम सलवात भेजकर एक बाकी रख लो, फिर देखें कैसी हाजतें पूरी हो जाती है। और इतना ही नहीं, आप सब जानते हैं साहिब इल्म का मजमा है, अगर 69 अदद के कॉइन्स हम या रुपीज हम, या 69,000 अगर साहिब हैसियत हो, 69,000 रुपीज या 69 रुपीज या 690 रुपीज, यानी वो अदद के हिसाब से अगर कोई चैरिटी करे या शहजादी के नाम पे दे दे, उसकी भी हाजत पूरी हो जाती है। अल्लाहु अकबर। खैर अजीजान मोहतरम, ये वो हस्ती है जिसके नाम से जो हमारे अंदर वो ताकत नहीं, मेरे कलेजे में वो ताकत नहीं कि मैं शहजादी ज़ैनब के नाम को पूरे पूरे तफसील के साथ बयान कर दूं। नहीं, किसी की ताकत नहीं है ये शहजादी की ज़ैनब के नाम की तफसील को बयान कर दे, तफसीर को बयान कर दे, खसीदा बयान कर दे। अजीजान मोहतरम, रिवायत कहती है, और जी हाँ, शहजादी बीबी ज़ैनब उसकी जीनत है। अगर कोई कह दे, आम इंसान, एक आम बाप कह दे, मैंने नाम मेरी बेटी का मेरा दे दिया है, तो ये आम बाप है। लेकिन मौलाए कायनात का नाम नहीं, बल्कि कहा गया वजहुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, हाय हाय, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, उसकी जीनत। यानी जीनत मैं कहूं, देखिए, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आम एक चार शख्स खूबसूरत, एक कोई आकर बैठे हैं मोहतरमाचार, एक उसमें एक बड़ी खूबसूरत है, तो फिर एक ऐसी और औरत बड़ी खूबसूरत रौनकदार एंटर हुई, तो हम क्या कहेंगे, ये चार की जीनत तो ये बन गई।
यानी उसका और ज्यादा रैंक बढ़ जाता है, मर्तबा बढ़ जाए। एक मैंने सिंपल एग्जांपल दी, यूं तो बहुत चीजें हैं दुनिया में हमें जीनत देने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेराज पर जिसकी आवाज से खुदा ने बात करना पसंद किया हो, जो मौलाए कायनात की जियारत में, ये नुक्ता इमाम की जियारत का है, इमाम की जियारत में इमाम को कहा गया कि ये वो के सलाम वो उस पर जिसने नबी मूसा को दरख्त के जरिए गुफ्तगू की, वो दरख्त अली है, गुफ्तगू खुदा ने की, दरख्त अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी कोई जीनत बन जाए, और मेराज में खुदा जिसकी आवाज पर उसकी आवाज बनकर गुफ्तगू रसूल से कर ले और उसकी जीनत बन जाए, जिसे सदका कुरान कह रहा है, जिसने ज़कात दे दी हो और इबादतों में खलल न आया हो, उसकी जीनत बन जाए। अजीजाने मोहतरम, वो जो सजदे में हो तीर को निकाल लिया जाए, उसके सजदों में खलल न आए, उसकी जीनत हो। है क्या हस्ती है वो शहजादी, क्या हस्ती है वो। और वो जिससे नाम खुदावंद आलम दे दे, न रसूल न वली न रसूल, वो खुदा की तरफ से आए, आसमानों की तरफ से आ जाए, तो सोचो कि वो शख्सियत क्या होगी, मर्तबा क्या होगा, अजमत क्या होगी, शान क्या होगी। अगर कोई कह दे शहजादी बहादुर है, रिवायत कहती है सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि शहजादी शुजा है। बहादुर वो होता है जो खतरों से लड़ लेता है, बड़े बड़े खतरों से लड़ लेता है, लेकिन शुजाओ इसलिए शहजादी का नाम जीनत है। कहा कि ज़ैनब है, कहा कि वो शख्स जो खतरों को ललकारे, आ जाओ अली की बेटी जिंदा है, खतरों को ललकारने वाली का नाम ज़ैनब, उसे कहते हैं शुजा, उसे कहते हैं शुजा। अजीजा ने मोहतरम, ये नाम ही में शहजादी की अजमत नजर आती है। चलिए, खुदावंद आलम जब तमाम दुनिया को कल किया, आसमानों को कल किया, सिदरतुल मुंतहा कल किया, जन्नत कल किया, कहा कोई जब अर्श को कल किया, किसी अर्श के किसी आसमानों को खरार नहीं आया। मौलाए कायनात खुद कहते हैं कि जब तक के मेरा नाम उन आसमानों को नहीं दे दिया गया, तब तक उन आसमानों को करार नहीं आया। जब मेरे नाम से वो आसमानों को, मेरा नाम जब दे दिया गया, उन आसमानों को करार आ गया। यानी हर एक अर्श की चीज के लिए इनके नामों से मुंतखब कर दिया। और कहा बीबी ज़ैनब का नाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीजान मोहतरम, इन तमाम आसमान है, अर्श है, सिदरतुल मुंतहा है, चौथा आसमान है जो वेरी स्पेशल है, सातवां आसमान है जो वेरी स्पेशल है, सेवन हेवंस है, सेवेंथ हेवन, सातवां आसमान तो कहा जाता है उसकी फजीलत हम बयान ही नहीं कर सकते, इतना स्पेशल है। खैर अजीजा ने मोहतरम, इतना ही नहीं, कहा जाता है उसके अलावा लूहे मौजूद भी है, लूहे महफूज भी है। लूहे मौजूद वो है, मौजूद, मौजूद यानी क्या, मौजूद यानी जाहिरी, आप देख सकते हो, राइट। मौजूद यानी हाँ वो वहां मौजूद था, मैंने देखा। अच्छा, वो चीज मौजूद थी, मैंने देखा। वहां सोने की अंगूठी मौजूद थी, मैंने देखा। वो सोने का हार मौजूद था, मैंने देखा। ओके, ये मौजूद। महफूज, महफूज वो है कि जो नजर नहीं आती, नहीं मैंने वो ऐसी जगह महफूज रख दिया है कि नजर नहीं आएगी।
कोई वहां पहुंच नहीं सकता, इतना महफूज सीक्रेटली मैंने रख दिया है, महफूज रख दिया है। महफूज लूह है, महफूज वो लूह है महफूज है जहां तकदीरें और वहां वो लिखी गई है जहां जाकर ना जिब्राइल ना मीकाईल ना कोई फरिश्ता लूह है महफूज तक पहुंच सकता है, ना कोई अनबियाओं के हाथ लूह है महफूज तक पहुंच सकते हैं सिवाय खुदा के, सिवाय खुदा के। अजीजा ने मोहतरम कहा उस लूह महफूज को जब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का नाम दे दिया गया तब लूह महफूज को करार आया। मांगो दुआ, वहां तक के जश्न पहुंच गया है कि हमारे दिलों में करार आ गया। मांगो मांगो। कहा उस लूह महफूज को बीबी ज़ैनब के नाम से मंसूब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजा ने मोहतरम, ये शहजादी का नाम है, ये वो जीनत है। हाय, इतना ही नहीं, चलिए कुरान मजीद की आयत का अब तफसीर में बयान कर दूं। कहा गया कि ये कौन सा बोझ था, किसी ने आके इमाम से पूछा, बोला ये कौन सा बोझ था। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72, ये कौन सा बोझ था जो पहाड़, जमीन और आसमान ने इनकार कर दिया। इमाम ने तब कहा कि ये बोझ इमामत था जो आसमान ने, जमीन ने और पहाड़ ने इनकार कर दिया। अब इमाम फरमा रहे हैं, दो जगह नजर आता है। एक जगह रसूल मौलाए कायनात को अपने खांदों पे उठाते हुए, यानी ये जो बोझ आसमान, जमीन, पहाड़ ने नहीं उठाया, वो रसूल ने उठाया। दूसरा दूसरा इमाम फरमा रहे हैं, मासूम फरमा रहे हैं, मेरी जद्दा, हाय हाय, मेरी जद्दा शहजादी बीबी ज़ैनब सानिए ज़हरा, जिसने करबला में इमाम को अपने खानों पे लाद कर जो खैमों से बाहर आई, ये वो इमामत का बोझ है। अल्लाह, अजीजा ने मोहतरम, ये वो शहजादी है। चलिए एक वाक़ये को बयान करते हुए इस आयत को मैं मुकम्मल करूं। एक मर्तबा किसी ने आयतुल्लाह शिराजी के पास आकर, उन्होंने ये कहने लगे, एक शख्स था जो मजबूर था, परेशान हाल था, मुसीबत हाल था, वो आके आयतुल्लाह शिराजी के पास कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है। कहा कि आप कौन हो, मैंने नहीं पहचाना। तो वो शख्स कहता है, मुझे इमाम ज़माना ने भेजा है, आप मेरी मदद करेंगे, इसलिए इमाम ने कहा जाओ आयतुल्लाह शिराजी के पास आप मदद मांगो। तो मैं आया हूं आपसे, आप नहीं पहचानेंगे लेकिन इमाम ने मुझे भेजा है। अब वो कहते हैं इमाम ने भेजा, अच्छा क्या प्रूफ है, क्या सनद है कि आपको इमाम ने भेजा। जी, कभी ऐसे भी लोग आके कह भी सकते हैं ना कि मुझे इमाम ने भेजा है, आप मेरी मदद करो। एनीवेज, ये हम और आपकी तलखीन के लिए। आयतुल्लाह शिराजी जब ये कहते हैं तो वो कहता है कि जी मुझे इमाम ने भेजा। मैंने भी इमाम को ये पूछा कि वो अगर पूछेंगे इमाम ने भेजा तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्या सनद दूं। तो इमाम ने कहा है कि एक मर्तबा शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की शहादत थी। मेरी जद्दा, इमाम कह रहे हैं, जमाने के इमाम कह रहे हैं, मेरी जद्दा शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की शहादत थी और उस रोजे पर आयतुल्लाह शिराजी मौजूद थे और उन्होंने देखा कि बड़ी सफाई की जरूरत है, रोजे में सफाई की जरूरत है, और उन्होंने इधर उधर ढूंढा कि कोई सफाई करने वाला सामान मिल जाए तो मैं वो रोजे को सफाई कर लूं।
एक कपड़ा मिल जाए, कुछ मिल जाए तो मैं सफाई कर लूं। तो आयतुल्लाह शिराजी को कुछ ना मिला, तो उन्होंने अपने अमामा को निकाला, सर से अमामे को निकाला, और वही कपड़े से उन्होंने रोजे को पोषना, इन्हें सफाई करना शुरू किया। तो ये जाके उनसे कह देना कि ये सनद है। तो अब वो शख्स ये वाकया बयान करता है कि आपने अमामा निकाल कर आप वो सफाई करने लगे। तो वहां इमाम ने आपको देखा। देखिए इसमें दूसरा भी एक चीज है कि जब भी हम महफिलों में, मस्जिदों में, कहीं भी महफिलों में, मस्जिदों में खुलूस से नीयत के साथ जब हम काम करें, ये नहीं काम कर रहे हैं कि झाड़ू करें, कारपेट डालें, फलां करें तो कोई देख रहा हो। ये जरूरी नहीं कि कोई देखे तो ही मैं सफाई करूं या किसी के लिए मैं सफाई करूं। नहीं, सफाई मैं इसलिए करूंगी, यहाँ खदमे मासूमीन आते हैं। ये महफिल एक मंसूब निस्बत दी गई पंजतन पाक के लिए, निस्बत दी गई 14 मासूमीन के लिए, निस्बत दी गई शहजादी फातिमा तो ज़हरा के लिए। किसी का भी इमाम पड़ा हो, किसी की भी मस्जिद हो, यानी हमारे जब हम जाते हैं तो वहां सफाई करें, कोई देखे या ना देखे, इमाम तो जरूर देख रहा है। देखिए फिर जब वो कहना था, आयतुल्लाह शिराजी कहते हैं जी यानी मैं इमाम जमाना अलैहिस्सलाम ने ये देखा है, तो किसी ने नहीं देखा सिवाय इमाम की। खैर अजीजा ने मोहतरम, अब जब वो कह रहा है कि जाके आयतुल्लाह शिराजी से, तो फिर वो आयतुल्लाह शिराजी मदद करते हैं। शहजादी बीबी ज़ैनब के रोजे पर हम पहले दुआ मांगो, खुदा वो रोजे को जल्द से जल्द उसके दरवाजे खुल जाएं, हर एक को बीबी शहजादी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की जियारत हमें नसीब करे। ये वो शख्सियत है जो सानिए ज़हरा बनी, लेकिन मुकम्मल बीबी ज़ैनब के नाम से सानिए ज़ैनब किसी ने नहीं बना। किसी का लक़ब सानिए ज़ैनब नहीं है। सानिया ज़हरा है बीबी ज़ैनब, लेकिन उनकी बीबी ज़ैनब की सानी कोई नहीं है। ये वो शख्सियत है अजीजा ने मोहतरम। इतना ही नहीं, शहजादी बीबी ज़ैनब का लक़ब अकीला, अकीला, आलिया, अल्लाह अकबर। यूं तो कहा गया कि 190, एक रिवायत कहती है उतने लक़ब है शहजादी, एक रिवायत कहती है 99 लक़ब है, फिर तीसरी रिवायत कहती है 100 लक़ब है। उनमें से आला लक़ब अकीला, आलिया, अल्लाह अकबर। अकीला, अकीला किसे कहते हैं? अकीला, हाँ शहजादी का ये भी लक़ब है कि वो आलिमा है, लेकिन बगैर उस्ताद के। जी, बगैर उस्ताद के वो आलिमा है। उसका इल्म जो है वो बगैर कोई उस्ताद ने उसको सीखा, बगैर। हाँ, अली की बेटी है, सानिया ज़हरा है, शहजादी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की दौतर है, जिसका नाम आसमानों से आ गया हो। अजीजा ने मोहतरम, उसे अकीला, अकीला यानी ये कहा गया वो अक्ल है जहां कोई भी माहौल में, कोई भी सिचुएशन में वो अक्ल कमजोर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। यानी अजीजा ने मोहतरम, जो खुद पे चाहे शहजादी, देखिए एक छोटी सी मिसाल पहले देकर मैं वहां जाऊं ताकि हमें समझ में बराबर आ जाए। अगर मैं मिंबर अफरोज हुई मजलिस के लिए या जश्न के लिए, अगर कोई एक कॉर्नर से अगर मुझे किसी ने बदकलामी कर दी, वो आवाज मेरे कान में आई, मिंबर पे बैठी हूँ, कान में आ गई, ये सिर्फ मिसाल है, खुदा ना करे, खुदा ना करे हमारा क्राउड, हमारे चाहने वाले, हमारे आजादार इतने नेक हैं, ये सिर्फ मैं मिसाल दे रही हूँ वहां तक जाने के लिए। अगर कोई, अगर कोई ऐसी बात कर दे, तो वहां मैं मिंबर पे बैठकर सही से पढ़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी अक्ल वहां कमजोर हो जाएगी, मैं घबरा जाऊंगी, डर जाऊंगी। अच्छा चलिए, ये छोटी चीज, अगर कोई पत्थर मार रहा हो,
अगर मैं मिंबर पे बैठी हूं, मजलिस पढ़ रही हूं, अगर कोई पत्थर मार रहा, अगर कोई आकर मेरी चादर को छीन ले, क्या मेरे में वो ताकत रहेगी कि वही ताकत में बैठ के मिंबर पे पढ़ूं? नहीं रहेगी। मुझे अंधेरा छा जाएगा, चक्कर आ जाएगी, या इंसान गिर जाएगा, परेशान हो जाएगा, जुमले जबान से नहीं आएंगे, मुंह बंद हो जाएगा, अक्ल गायब हो जाएगी। बराबर, अक्ल गायब हो जाएगी। कोई भी कितने से बड़ा आलिम भी क्यों ना हो, उस वक्त उस माहौल में अक्ल गायब हो जाएगी। और शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम पूरे करबला के मंजर को देखते हुए, कह देना मेरा आसान है कि आप उनकी अजमत, शहजादी की अजमत, शहजादी की शख्सियत को पहचानो, क्यों नाम ज़ैनब दिया गया। अजीजान मोहतरम, वो शहजादी कभी अली बनी, कभी हुसैन अलैहिस्सलाम बनी, कभी अब्बास अलैहिस्सलाम बनी, कभी रसूल बनी। क्यों रसूल बनी मैं कह रही हूं? क्योंकि गदीर कुम के मैदान में ये ऐलान हो गया कि अली वली है। ऐलान कर देना भी एक मर्तबा आसान है। मौला आका हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादतों को पेश करके गदीरी जुमले को बचा लिया, लेकिन शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह के इस जुमले को हर इंसान के दिलों तक पहुंचाया, कन्विंस किया। बड़ा मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना, लेकिन बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने ये कलमे को, गदीरी जुमले को लोगों तक पहुंचाया। और उस शाम तक पहुंचाना, शाम के माहौल, कैसा माहौल जो मौलाए कायनात के लिए बद कलामियां, माज़अल्लाह, मैं इस मिंबर से कहना भी नहीं चाहूंगी, जिन्होंने उन मिंबरों से इंसल्ट किया हो उस नाम को, और वही उसी शहर में जाकर उसी गदीरी जुमले को हर एक के दिलों तक पहुंचा देना। अल्लाहु अकबर, ये ज़ैनब है, ये ज़ैनब है। और उस माहौल में ये ना समझे कि खुतबा मौला आका हुसैन के गम में दे दिया हो, कि गम तो था, गम तो था, लेकिन उस अक्ल से दिया कि पूरी पूरी शाम के लोगों को रिसालत की रिसालत, आप मौलाए कायनात की विलायत से लेकर मौला आका हसन अलैहिस्सलाम के सुलो से लेकर मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तक के उस खुतबे के जुमलों में मौजूद है। जी, ये भी कहा है शहजादी बीबी ज़ैनब ने, तुम लोग वो लोग हैं जो खुदा लेके पानी खड़े हुए नजिस पानी को पीने वालों, जिसे रसूल मेरे नाना ने तहारत सिखाई। यानी कितने ऐसे जुमले गए जो रिसालत में आपने बताया, लेकिन कन्वेंस बीबी ज़ैनब ने किया, सुलो नामा मौला हसन ने किया, कन्वेंस तो बीबी ज़ैनब ने किया। मौलाए कायनात की विलायत गदीरी कुम के जुमले को ऐलान किया गया और मौला को वली गदीर कुम में बनाया, लेकिन कन्वेंस किया, लोगों के दिलों तक पहुंचाया बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम। अब सोचो वो क्या शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी। आज उसकी विलादत है अजीजान मोहतरम,
उसका जश्न है। चलिए, शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम जी किस माहौल में, आज अगर कोई एक हम पढ़ते रहे, कोई एक पत्थर छोटा सा फेंक दे, हमारी जबानें बंद हो जाती है, लेकिन शहजादी बीबी ज़ैनब की शिजात को देखिए, इसलिए वो जीनत थी अली की, कोई जीनत अली की हो ही नहीं सकता सिवाय बीबी ज़ैनब के। अजीजा ने मोहतर, वो शहजादी, एक तरफ पत्थर बरसते रहे थे, एक तरफ चादरों को छीना गया, एक तरफ कटे हुए सरनों के नेज़े पर बुलंद थे, एक तरफ शहजादी बीबी सकीना को ताजियाने पड़ रहे थे, एक तरफ बेवा औरतें जो रोती थी, उन्हें समझाना पड़ता था, उन्हें हिम्मत देना पड़ता था। एक तरफ एक रोटी आती थी, वो तमाम कैदियों में बांट देती थी, एक तरफ रस्सियां बांधी गई थी, सबको संभाल रही थी, एक तरफ 15 घंटे चलाए जा रहे थे, शाम के बाजार में एक एक कदम रखती जाती थी, बीबी ज़ैनब कहती जाती थी कि हाँ, अली की बेटी आ रही है, यजीद तो बैयत लेके तो देख। चौथे इमाम से, हाय यजीद, यजीद लानत हो उस पर, जिसने जिसने करबला में हजरत अली असगर को ना छोड़ा हो, शशमहा को ना छोड़ा हो, वो सैयद सज्जाद को छोड़ देता। उसे तो पता था, उसे तो खबर थी कि हाँ, कि ये तो आगे चल के ये मेरे लिए, मेरी हुकूमत के लिए खतरा बनेगा। कि उनको खबर नहीं थी? खबर थी। 2 इमामों को बचा कर लाई बीबी ज़ैनब। 9 लाख का मजमा करबला में खैमे जला दिए गए, शशमहा के गले पर 3 फाल का तीर आए, हजरत अली अकबर के कलेजे में नेजा। मैं मसाइब नहीं पढ़ रही, मैं ये बता रही हूं, हजरत कासिम का लाशा पामाल कर दिया, किसी मर्द को ना छोड़ा, किसी बच्चे को ना छोड़ा हो, वो सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को छोड़ देते नहीं। अजीजा ने मोहतरम, 9 लाख के हाथ चौथे इमाम के गले तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि अली की बेटी जिंदा थी और ये दोनों हाथों को फैला कर कह रही थी, कौन है, कौन है वो सैयद सज्जाद को नुकसान पहुंचाए, अली की बेटी जिंदा है। बचाती हुई करबला से, कूफा से, शाम से लेकर बीबी ज़ैनब आई। इसलिए तो चौथे इमाम ने कहा, यजीद खूबहा मुझसे क्या मांगता है, रिहाई मुझसे क्या तू कह रहा है कि कबूल कर लो, मैं रिहाई तुझे दूंगा। मैं तो मेरी फुफी से मशवरा पहले करूंगा। इमामत थी, इमामत थी, इमामत का हुक्म है, इमामत कह सकती थी, खुदा का हुक्म है। वो उस वक्त इमाम थे, लेकिन फिर भी अजमत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, शान बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, शख्सियत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम बताने के लिए चौथे इमाम कह रहे हैं, मशवरा तो मैं मेरी फुफी ज़ैनब से लेकर तुझे जवाब दूंगा। जी, आज हम इमाम बाड़ों को सजाते हैं, मजलिसों में, जश्नों में, सदका बीबी ज़ैनब का है, सदका बीबी ज़ैनब का है। कोई वक्फ कर देता है जमीन, जी, कोई बनवा देता है इमाम बाड़े, सजवा देता है, कोई कह देता है मैं शांडिलियां लगा दूंगा, मैं ये करूंगा, अल्लाह उनको अजर दे, उनके औलादों को सलामत रखे। लेकिन अजीजा ने मोहतरम, वो इमाम बाड़ों में हम मौला आका हुसैन का फर्श बिछाते हैं, आसान है, लेकिन शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पहला फर्श बिछाया यजीदी के दरबार में। क्या शुजाती, क्या हिम्मत थी कि वो कहती थी शहजादी के सैयद सज्जाद मैं बिछाऊंगी मेरे भाई का फर्श, और चीख चीख कर मेरे भाई के गम में रोऊंगी उसी यजीद के दरबार में। ये एक एक तमाचा है यजीद के लिए, मेरा फर्श बिछाना, उसकी हुकूमत को रोंटना है। मैं चीख कर मसाइब मेरा पढ़ना, सीने पे मेरे हाथ को मारना, यजीद के नाम को मिसमार कर देना है, उसके महल के दीवारों को गिरा देना है। खैर अजीजा ने मोहतरम, शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का आज जश्न, विलादत की शब है।
आज हम और आप मिलकर अब दुआ मांगेंगे। परवरदिगारा तुझे वास्ता शहजादी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का, मालिक हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को तो बख्श दे। परवरदिगार शहजादी के उस चादर का तुझे वास्ता, मालिक हर एक नौजवान को चादर पहनने की नेक तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हर एक के रिस्क में शाम के कैद खाने में एक रोटी आने का तुझे वास्ता, और शहजादी का भूखी रह जाने का तुझे वास्ता। हर एक के रिस्क में तो बरकत इनायत फरमा, हर एक को हलाल रिस्क के दरवाजे तो खोल दे। ए माबूद, जो उम्मीदों को लेकर बैठे हैं, हाजतों को लेकर बैठे हैं, उनकी हाजतों को भर ला, उनके उम्मीदों को तो भर ला। जो जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बे औलाद है, औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगारा जो आ गई औलाद, जिसके गोदों में, माओ के गोदों में पल रही है, खेल रहे हैं, परवरदिगारा उनके ईमानों को तो सलामत रख। दुनिया जुल्म और जोर से भर चुकी है परवरदिगारा, इमाम के इंतजार में हम बैठे हैं। दुनिया को दिखाना है कि हमारा भी एक है जो सरपरस्त रहबर, हाय वो आने वाला है। परवरदिगारा उसकी ताकत का बयान हम कर रहे हैं। जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में तू ताजील फरमा और हमें उनकी ज़ियारत तो नसीब कर। हमारे और इमाम के दरमियान अगर मौत आ जाए एक मर्तबा, हमें कब्र से उठाकर इमाम ज़माना की ज़ियारत तो हमें नसीब कर। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहम। एक सूरे फातिहा आवाज़े बुलंद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। परवरदिगारा इस सूरह फातिहा और ये जश्न का सवाब कुल मरहूम मोमिनीन और मोमिनात के रवा को पहुंचे, खुसूसन जो जश्न को इस चैनल के जरिए देख रहे हैं उनके घरों के मरहूमीन को, और खतीजतुल कुबरा के चैनल वालों को परवरदिगारा उन तमाम मरहूमीन को और बानिया मजलिस के मरहूमीन को, खुसूसन मर्चेंट फैमिली के मरहूमीन को परवरदिगारा कुल मरहूमीन को मालिक उन्हें वादियुस्सलाम में आला दर्जा इनायत फरमा। उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को तू बख्श दे और जन्नत में तू उन्हें आला दर्जा इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। यूँ तो उम्मुल मसाइब बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मुजरब अमाल का तरीका ये है कि बीबी को 2 रकात नमाज हदिया करना है और मुसल्ले पे ही बैठकर अव्वल और आखिर में दुरूद की तस्बीह पढ़नी है और बीच में ये ज़िक्र की पूरी तस्बीह करनी है, ता सीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन अदरिकनी या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बिन्त अमीरिल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। फिर अपनी हाजात बीबी के सदक़े में परवरदिगार से तलब करनी है। जब आपकी हाजात पूरी हो तो शुक्राना की तरीके से ये आमाल को दोहराना है।
پر ہم ابھی یہ اعمال کو مختصر کر کے ہم صلوات کا ذکر 3 مرتبہ کرتے ہیں، اور تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر 14 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ مختصر سا بی بی کا اعمال کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو تصورات میں ہم اپنا ذہن اور دل لے جاتے ہیں شام کی سمت بی بی کے روضہ اقدس پر، بی بی کی ذریعے مبارک کے سامنے مل کے کرتے ہیں، اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ان کی جانب سے، جو بھی پریشان حال اور بیمار ہیں ان کی جانب سے، سب محبان اہل بیت کی جانب سے، زندہ یا مرحوم نذران عقیدت کرتے ہوئے 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں قربتاً اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ تو شروع کرتے ہیں یہ مختصر سا بی بی کا اعمال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ تحسین میم تلک آیات الکتاب المبین ادرکنی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم
ہم نے یہ عظیم بی بی کا اعمال کیا ہے، ان کی عظمت کا واسطہ تیری اعلیٰ بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ اسے کرنے میں ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو یہ بی بی کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں معاف فرما۔ یا رب جلی، ہماری اول اور اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور سہل اور آسانی فرما۔ یا رب تیری ربوبیت کا واسطہ، یا رب ہماری دعا قبول فرما۔ یا رب دعا قبول ہو، زینب کا واسطہ، کرب و بلا کی صابرہ مضطر کا واسطہ، جو ہے مریض ان کو شفا جلد ہو عطا، جو ہے مریض ان کو شفا جلد ہو عطا، دشمنوں کی عداوت سے، حسد سے، فساد سے ہم کو بچا لے زینب مضطر کا واسطہ۔ آسان ہووے موت کی منزل فشار قبر، آسان ہووے موت کی منزل فشار قبر، حلال مشکلات کی دختر کا واسطہ۔ ایمان کی دولت ہو نصیب یہی ہے التجا، ایمان کی دولت ہو نصیب یہی ہے التجا، اور جس کی ہو روزی تنگ اسے کر دے کشادہ۔ آباد سب کے گھر یا رب صدا تو رکھنا، آباد سب کے گھر یا رب صدا تو رکھنا، زینب کے دل کے داغوں کے نشتر کا واسطہ، زینب کے دل کے داغوں کے نشتر کا واسطہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ زيارة سيدة زينب بنت علي أمير المؤمنين عليهما السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت محمد المصطفى، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت علي المرتضى سيد الأوصياء والصديقين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك أيتها السيدة الزكية، السلام عليك أيتها الداعية الخفية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الراضية المرضية، السلام عليك أيتها العالمة غير المعلمة، السلام عليك أيتها الفهيمة غير المفهمة، السلام عليك أيتها المظلومة، السلام عليك أيتها المهمومة، السلام عليك أيتها المغمومة، السلام عليك أيتها الصديقة، السلام عليك
أيتها المكروبة. السلام عليك أيتها المأسورة. السلام عليك أيتها الصاحبة المصيبة العظمى. السلام عليك يا زينب الكبرى أم المصائب ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العلم
العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.